Lauschugo Srantatini Cobra Coctomo Andon Lugitamo and Mr. Matini Cobra Coctomaronka. Edition Mori Dati Klein and Ibagi, Hastini Haste Planetary Memorandum Yaparka IPT Bodo Shangro Shala. Boskani edition marino to IPT in the book of the Haste Planet in the Memorandum Kasia Jaka. Yafairi Mani Ulo Coctomero Saka 2020 Bishini May April Talo edition Mari Una Coctomani Pia. Coronavirus in Jare Hostel lockdown Clydeman in Bogojarawa, edition Mari Clymandia. Haini Bagonetin Tewasha Haste Planetary Memorandum Yafarika. Tini Orotang Manjaka IPF in Yaksu Kasko Project of the Burma, IPF in Office Secretary put to the Burmana Kobe Governor. 3 September 2020 Sengkinyara Tirpra Hastini Kotor Bay atau Raijapal Bay Kok samanya Faika Habung Sengmono Deputation mereka Ke Deputation Sengmono Kok Faika Jatabu Kanai Athara Tarik Meni Sini Ora Sini Jala Porishoda Proksa Prosason Itu Faika Mon Itu Faimani Bini Mer Atau Soimasi কিন্তু আপনি বাকি जों नखा अमनि बिसिङाव जों निर्वाचन खाया हांगाय भोट नाया हांगाय दिनै समस्त एरिया राजानि उन्नयनमूलक सामुं दाबो मथाक जाख्रिङै दंखा ओंखाय आपनि बागिनियाव जों दिनै हास्ते हापांनो मकं साका जे दायति दायति अमनि बिसिङाव যদি निर्वाचन खाया हांगाय भोट खाया हांगाय खुब जागबनाय এবং তিনি এডিসি এরিয়ানি সামুং হুমুংরক দায়িত্বকে অগ্রসর নাই অর্থাৎ বসকান্দিগা হংনাই অন্যদিকে जों অরতাবুক তিনি কোন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রে ইলেক্টেড কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রে আপন বাগै সামুং হুমুংরক কাহামকৈ তাङै মিয়া যেহেতু সারা ভারতবর্ষ এমনকি পৃথিবীও ন প্যান্ডামিক নুই দङ অমনি বিসিংখনো ভারতनि নির্বাচন কমিশন ম গাইডলাইন রেখা নিনি স্থানীয় নির্বাচন ফানथों নিনি পুরসভা নির্বাচন ফানथों নিনি বিধানসভা নির্বাচন ফানथों কিংবা অমনি বিসিংহ দङ সাধারণ নির্বাচন জড়ি দংখা কিংবা উপনির্বাচন দংখা কিন্তু নির্বাচন কমিশন যে গাইডলাইন রেখা আববাই তাবর জেলা পরিষদ বনি সাধারণ নির্বাচন খাইমানো আপন বাগै जों বনো কয়খা যাইতি দেরিকে নির্বাচন খাইনা বাগै কে বমন আশ্বাস রেখা आं स्टेट गभर्नमेन्ट परिसिके डाइरेक्शन दिनाय अमन जाहाथे रायजो खालामथों अमनि बागैनो गसि कक सालायनांगौ अपायसा बिसिनि दिन कक सालायो परिष्कार आश्वास रेखा जे आं दायित्वके स्टेट गभर्नमेन्ट दागिनाय गोसोनो ओमफ्राय एडिसि इलेक्शन खनो सासुंनो लरिनाय ना जे एलायन्स दं माने आबो तिनि जुद्धर मरखा खायनो नांगौ ठीक दं যেহেতু 2018 নির্বাচন जों জোট খাইনাय आसन दफा खायनाय निर्वाचन प्रचलित खायका जे ताबुक जों मंको बरक जोंनो फ्री हैंड केरना नक अर्थात चिनि जे ताबुक जत छरि विधानसभानि जे बक निनि सीट किंबा आसन समझौता खालामनानै थांखिनि जे गभर्नमेन्ट যদিও आबो अलिखित कोनो एग्रीमेंट अलिखित आबो कोनो सैयाकरै हाइपनो बरक जोंनो कक सामान दङ जोंनो फ्री हैंड केरनाय अर्थात आटाय जातासन खायनाय मटेके गभर्नमेन्ट दङ किन्तु ताबुक जों जो धर्म रक्षा खालामनो थांखिनि जों मैक्सिमाम सीटिं हांखौ हयथ' जरोङै मानो ओंनि हांगाय जों आबो एकक प्रतिनिधिना खायनाय मटे जों चिनि ओमफ्राय एडिसि इलेक्शन सिगां जे दाबो टेरिटरियेल काउन्सिल ना माने आबो ओंनाय दा आबो ताबुक पेन्डामिकनि कारणे हयथ' भारतबर्षनि ताबुक नि पार्लियामेन्टनि अधिवेशन आसुकमैया आबो हयथ' सिगां ओंनानि सम्भावना गरै जेहेतु आरो आबो निनि 125तम 66 संविधान संशोधन खायमानि आबोनि मुख तैसि खायनो नांगौ आरो ताबुक जदि निनि लोकसभा राज्यसभा अधिवेशन खांखैत आबो कानाय जे काया कायनो मानो आबोनो गताबो आबोनो सिगां हयथ' निनि त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल बन जत सीट किंबा जत आसन संख्या दं आबो इंगिया नों मानो ताबो आबोथ' हयथ' जों अमनो आसा खालामो जे 28 सीटत निर्वाचन 2020 TBS Sibuni Anzamuni Butai Shaklai Jamu Kewa Anzamuni Nairang Shirin Tongaira Kata Desha Jerina Namusonke Desha Nai Manai Fiaba Kaitam Shabzen Ishlai Gabang Nai Mangla Abuni Bishino Shangrong Shaleshimi Jazaka Kai Sini Shai Bara Priji Sini Kata Naimuni Shamudanra Shangwaitan Kata Jerin Nanya Tanke Muzungake Kog Nira Bachi Day Riding Bishiti Nana Tankake Kog Shara Tamsi Rang Renan Yang Nai Hine Shaka TBS Sibuni Kasko Bobuto Shaha
জন্য নাম্বার বাড়িয়ে দিন না দেন, সেই জন্য একটা চেক 5 নাম্বারের বেশি তো দিবেন। কত তারিখ অবধি চলবে এবং কি মানে কয়টা কতজনের জমা করেছে? শুরু করব। আপনারা জানেন যে বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী একজন পরীক্ষার্থী ফল প্রকাশের পর যদি তার নাম্বার সন্তুষ্ট না হয় তাহলে পয়সার বিনিময়ে সে পরীক্ষার খাতাগুলা রিভিশন আবেদন করতে পারে, আবার সেলফ ইনস্ট্রাকশন মানে নিজেও সে খাতাটা দেখতে পারে একজন সঙ্গী নিয়ে, মানে একজন টিচার বা গার্জেনকে নিয়ে সে খাতাগুলো দেখতে পারে। রিভিউর ক্ষেত্রে সাবজেক্ট রেস্ট্রিকশন আছে, একজনে একসঙ্গে 3টার বেশি রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করতে, 3টা সাবজেক্টের বেশি রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। কিন্তু সেলফের জন্য সে সবগুলো খাতার জন্য ইচ্ছা করলে অ্যাপ্লাই করতে পারে। এই বছর আজকে উচ্চ মাধ্যমিকের রিভিউর খাতা দেখা শুরু হয়েছে, সেটা চলবে মোটামুটি 16 তারিখ অবধি। রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করেছে 12,547টা স্ক্রিপ্ট এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে। অ্যাপ্লাই করেছে 5,387 জন। রিভিউর জন্য সাবজেক্ট প্রতি 130 টাকা দিতে হয়, আর সেলফের জন্য দিতে হয় 250 টাকা। এই রিভিউর পরে সেলফে যেতে পারে অনেকে, আবার অনেকে ডাইরেক্ট সেলফে যেতে পারে। সেলফের জন্য মোটামুটি যে ফিগার পাওয়া গেছে সংখ্যায় অনেক কম, 121 জন মাত্র সেলফের জন্য দেওয়া আছে। রিভিউ শেষ হলে তারপর সেলফের খাতা দেখা কাজ শুরু হবে। এই আমরা আশা করছি 16 তারিখের মধ্যে যদি রিভিউ খাতা দেখা শেষ হয়ে যায়, এই মাসের মধ্যে আমরা রিভিউ রেজাল্ট, হায়ার সেকেন্ডারি রিভিউ রেজাল্টটাও দিয়ে দেওয়া যাবে। স্যার মাধ্যমিকটা কবে দেওয়া? মাধ্যমিকটা আমাদের টার্গেট ছিল গত সপ্তাহে, মানে লাস্ট উইক অফ আগস্ট, কিন্তু আমাদের মধ্যে মাঝে কিছু লকডাউন হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলও এখন প্রায় সপ্তাহ লকডাউন হচ্ছে। এর প্রেক্ষাপটে আমরা চেষ্টা করছি সম্ভবত এই সপ্তাহ শেষে অথবা আগামী সপ্তাহ প্রথম দিকে মাধ্যমিকের রিভিউ রেজাল্টটা দিয়ে দেওয়া। 상경ሻል 3 세프템버 살마리오 부바그라콜 아무리 심나버로 떠나 암라 바글리 시클라 모타네 와지용바이 가샤 kokthum pada khlaijaka pandawo ni teje ii amzumuni shinguro bangla bai maklainai te firomungbo bangla bai maklainai te IAS IPS amzumungro bo bangla kokno mathe pane khine kaijini sanmote sanmona rjaka boni sanmong dakte dakte shumungsa yake financial kotor jabo অঙ্কনে হিনি শাখা মথানি আদম 12 দফা দাবির ভিত্তিতে আমাদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন। তো 12 দফার ভিত্তিতে যে মূল যে বিষয়টা এখানে রয়েছে, আমাদের যে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা এবং ত্রিপুরার প্রধান সরকারি ভাষা যে বাংলা, সেই বাংলা ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং কাজের ভাষা বঞ্চিত হচ্ছে এবং পরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে রাজ্য সরকার সেটাকে মানে শেষ করে দিতে চাইছে। তো এই শেষ তো আমরা হতে দেবো না, কারণ আমাদের মায়ের ভাষা, আমাদের ত্রিপুরার প্রধান সরকারি ভাষা, সেটা রাজমহলের ভাষা, এটা আমরা শেষ হতে দেবো না। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এই বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদা পায় তার ভিত্তিতে। এবং আরেকটা দাবি রয়েছে, সেটা এই যে কোভিড পরিস্থিতিতে যে চিকিৎসা ব্যবস্থার যে মারাত্মক পরিস্থিতি, মানুষ ভয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের মাধ্যমেই উঠে আসছে বিভিন্ন তথ্যগুলো, বাইরে প্রসব করছে, অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছে। এই যে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি চলছে, আজকে এই অব্যবস্থার জন্য আজকে কিন্তু করোনা আক্রান্তের আগেই অনেকে মারা যাচ্ছে, ভয়ে মারা যাচ্ছে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। এই অব্যবস্থা অবিলম্বে দূর করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। এবং পাশাপাশি আপনাদেরকে বলে রাখি যে আসন্ন যে নিট পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং যে অ্যাডভান্স পরীক্ষা হবে, সেই প্রশ্নপত্রে যেন বাংলা ভাষা প্রশ্নপত্র করা হয় এবং উত্তর লেখার জন্য বাংলা ভাষার অধিকার দেওয়া হয়। এবং IAS এবং IPS সর্বভারতীয় যে পরীক্ষা রয়েছে, সেগুলির জন্য বাংলা ভাষাতে অবশ্যই তার অধিকার দেওয়া হয়, কারণ বাংলা হলো ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা এবং বাংলাতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় গান রচিত, রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত রচিত এবং দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র জাতির ভাষা হলো এই বাংলা। এবার আপনারা জানেন যে কোভিড পরিস্থিতিতে একক সিদ্ধান্ত যেগুলি আছে, যে বিতর্কিত এবং স্পর্শগত যে সিদ্ধান্ত আছে, সেগুলি কিন্তু এককভাবে নিতে পারে না, যেগুলি যৌথ সিদ্ধান্ত কেন্দ্র সরকার এককভাবে নিতে পারে না।
কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোভিডের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্র সরকার আগ্রাসন নীতি হিসাবে আজকে জাতীয় শিক্ষানীতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির পরিবর্তন করেছে একা একা, এবং সেখানে বাংলা ভাষাকে কি করেছে, ধ্রুপদী ভাষা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। মানে যে ভাষা অনেক বছরের পুরনো সেই ভাষাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই বলতে চাই যে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিতেই হবে। এবং পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ত্রিপুরা যে রেল, এবং যেটা আমরা বলতে ভুলে গেছি, আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাইছি, যে দেখা যাচ্ছে যে কোভিড বার্তা আপনারা দেখবেন, আপনারা যে মোবাইলে কোভিড বার্তা দেয়, অনেকক্ষণ ধরে কোভিড বার্তা দেয়, এবং FM, তারপরে যে মোবাইলের বার্তা যেগুলি আসে, সেই বার্তাতে আপনারা দেখবেন কলকাতা যদি আপনি ফোন করেন, পশ্চিমবঙ্গে যদি ফোন করে, বা গুয়াহাটিতে যদি আপনি ফোন করে, সেখানে গুয়াহাটির ভাষা বলবে, অহমিয়া বলবে, কলকাতার অহমিয়া সেখানে আপনার মোবাইলের যে বার্তা সেখানে আসবে। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে হয় ইংলিশ না হয় হিন্দি। তাহলে ত্রিপুরার যে সরকারি ভাষা, যদি পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা যদি বাংলাতে হতে পারে, গুয়াহাটির সরকারি ভাষা যদি বাংলা অহমিয়াতে হতে পারে, তাহলে ত্রিপুরা সরকারি ভাষাতে কেন করা হবে না টেলিকমের বার্তা, কোভিডের বার্তা কেন হবে না? তাহলে এটা সবাই বুঝতে পারে, এটা জনসাধারণের জন্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেগুলি বঞ্চিত। এবং ত্রিপুরাতে আপনারা জানেন FM রেডিও চালিত হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে সঞ্চালন এবং গান সবচেয়ে বেশি হিন্দিতে হয়। কেন বাংলা গান নেই? বাংলা গান অ্যাভেলেবেল নেই, হিন্দিতে আপনার বাজান বা অন্য গান বাজান, এটা আমাদের কোনো সে নেই বা আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে বাংলা গান বাজবে, ত্রিপুরার প্রধান সরকারি ভাষা যেটা বাজবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে বঞ্চিত হচ্ছে আমরা এই বঞ্চনা আমরা মারবো না। এটা কখনো হতে পারে না। কখনো আপনার দিল্লি বা উত্তরপ্রদেশে কখনো দেখেছেন যে বাংলা গান বেশি বাজতে? কখনো দেখেছেন সেখানে বাংলা সাইনবোর্ড হতে, রেলের টিকিট সেখানে বাংলা হতে? তাই যেদিন ওইখানে বাংলাতে সবকিছু হবে, আমরা এখানে মেনে নেব যে বাংলা কম হলে হবে, কিন্তু এটা কখনো হবে না, এটা আপনারা জানেন। কিন্তু কেন করা হচ্ছে, বঞ্চিত করা হচ্ছে? আমরা সমান অধিকার চাইছি, আমরা সাংবিধানিক অধিকার চাইছি, আমরা বাংলা কোনো নতুন অধিকার চাইছে না। এবার কথা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে আমরা ত্রিপুরা, বেকারদের নিয়ে সবচেয়ে সমস্যা। বেকারদের নিয়ে এমন মানে একটা মারাত্মক মরণ খেলা চলছে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চলছে, এখনো চলছে। এবং কাগজপত্রে বেকারের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আসলে বাস্তবে কিন্তু তারা সে কর্মসংস্থান পাইনি, সরকারি কোনো চাকরি পাইনি, কর্মসংস্থানের যোগ্য কর্মসংস্থান পাইনি। কিন্তু গ্রাফ দেখাচ্ছে, বলা হচ্ছে যে ত্রিপুরাতে নাকি 7 লাখ বেকার, মানে 6 লাখ 7 লাখ বেকার অটোমেটিকলি দেওয়া হয়ে গেছে চাকরি, মানে বেকার তো কমে গেছে। এই যে ধরনের মানে খেলা, হাস্যকর খেলা বেকারদেরকে নিয়ে করা হচ্ছে, এটা বন্ধ হোক আমরা চাইছি। এবং আপনারা জানেন একটা শিক্ষা শেষ হলে, আজকের এই যুব প্রজন্মরা শেষ করলে, শিক্ষা শেষ করলে যে তারা একটা কি শিল্পেতে ডুববে বা কর্মসংস্থান কি আছে সেটা সুযোগ নেই ত্রিপুরাতে। বামফ্রন্ট সরকার আমলে ছিল না, এখনো সেই ব্যবস্থা নেই, শুধু কেন্দ্রের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। এই যে পরিস্থিতি, আমরা শিক্ষার্থী চাইছি যে আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, 100% কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এটা সরকার করুক। এবং বামফ্রন্ট সরকার সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা আমরা দাবি রাখছি, গুরুত্বপূর্ণ দাবি, সেটা হলো যে বামফ্রন্ট সরকার আমলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর যে সরকারি ব্যবস্থা, সেখান থেকে বাংলা যে মানে আবশ্যিক ছিল, কম্পালসারি বিষয় ছিল বাংলা বিষয়টা, সেটাকে এডিসি ভোটের মুহূর্তে বামফ্রন্ট সরকার ভোট ব্যাংকের সাথে বাংলাকে ঐচ্ছিক করে দিয়েছিল। এটা নিতে পারে, নাও নিতে পারে, কিন্তু বর্তমান সরকার, নতুন সরকার আসলো, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটাকে মানে আবশ্যিক করা হলো না। তাই আমরা বর্তমানে যিনি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন, আমরা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আমরা ওনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে সম্মান দিন, যোগ্য সম্মান দিন, এবং অবিলম্বে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে বাংলাকে আবশ্যিক হিসাবে করুন এবং আমাদের আশ্বস্ত করুন। যে বিশাখ হামনানো গুজরাট খাইনি বাগै দরনি বই সামং খাই তবো তামনি হিনবা যে বড় সামং খাই বড় হাইকে কেবা সামং খাই মিয়া অম হাইকে সামং খাই ফনসে নামনি সে গ্রাম রেজে হিনে যে বিশাখ হামনাগো সামং তানে অনেক অক্সি জামো যে বিশাখ হামনক ন গুজরাট খাইনি বাগै দরনি বই সামং খাই তঙ্গো তামনি হিনবা যে বড় সামং খাইও বড় হাইকে সামং খাইনি কেবো গরি অম হাইকে সামং খাই ফনসে নামনি সে গ্রাম রেজে গিয়া হনি যে বিশাখ হামনগো সামং তানে অনেক অক্সি জামো आपनो करे बरो तेबो साका कोरोना भाइरस सिंजाराबो कोरोना भाइरस मानजागो थैना रखनो कोथै तिसाव कोथै खसाव काई सामंख्लाय तंगय बसे बरफनो नामन सिग्रां जे हने कक्सि सामंरिखा কে আমাদের সেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হলো গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন আমাদের জিবি হাসপাতাল, কোভিড হাসপাতাল এবং পর্যালোচনা বৈঠক, প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করার জন্য। সেই বৈঠকে আসার পর আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী এক মা, উনি ওনার হাত কমিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওনার চাকরি মাত্র 2 মাস আছে,
এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে উনি আপ্লুত হয়ে যান এবং উনার কাছে উনার বলতে যান যে আর 2 মাস পরে চাকরি চলে গেলে উনি কী খাবেন। সেই মা বুড়া মা আজকে 25-30 বছর ধরে সেই স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করছে। উনি গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আপনার শাড়ি আঁচলটা, যেই আঁচলে তোলে আমাদের সন্তানরা খুব শান্তিতে বাস করে, সেই আঁচলটা মার সেই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন উনার চাকরির শেষে কি খাবেন বলে সেই অন্ন ভিক্ষা করার জন্য। কিন্তু আমাদের এই আত্মনাদরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুনছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মনুষ্য সহকারে শুনছেন এবং তিনি কথা দিয়েছিলেন ওনার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু আমাদের মেডিকেল কলেজের কতিপয় ডাক্তার, যিনি আগে MS ছিলেন রঞ্জিত দাস মহাশয়, উনি সেই মাকে বাধা দান করেন এবং ওনার হাতে টান দিয়ে ওনাকে প্রথমে ছোট লোক, পরে ফাজিল বলে সম্বোধন করে বলেন এবং তা আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্যামেরাবন্দি হয়, আমরা দেখেছি। আমরা 993 জন অনিয়মিত কর্মী একজন মাকে যদি ফাজিল বলতে পারে, আমাদের সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীর উপরে তা লেগেছে। এবং আমরা যারা রাষ্ট্রপতি চিন্তাভাবনা নিয়ে আজকে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধের প্রথম সারিতে আমরা আছি, সেই জায়গার দাঁড়িয়ে আমাদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং যাতে আগামী দিনে প্রতিষ্ঠান বিরুদ্ধে একটা হাওয়া স্বাস্থ্য দপ্তরের সৃষ্টি হয়, ত্রিপুরার মানুষের যাতে আরও দুর্গতি বাড়ে, তার একটা চক্রান্ত তারা মেতে উঠেছে। তার জন্য আমাদের মনোবলকে ভাঙার জন্য এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে আমাদের 993 জন অনিয়মিত কর্মচারীকে তারা অসম্মানী করলো, যাতে আগামী দিনে আমরা কোভিড যুদ্ধে যাতে না জিততে পারি। তাই আমরা তার বিরোধিতা করি এবং তাকে ধিক্কার জানাই যে একজন ডাক্তার যিনার আন্ডারে আমরা কাজ করছিলাম, ওনার আন্ডারে আমরা 2 বছর কাজ করে, উনি MS ছিলেন, উনি এই ধরনের বক্তব্য, এই ধরনের উক্তি কীভাবে করেন, আমরা কি শিখব ওনার কাছে, আমরা কি শিখব ওনার কাছে। তাই আমরা আজকে এই বিক্ষোভ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোরে অনুরোধ যে আপনার সামনে যেহেতু ঘটনাটা হয়েছে, এই ধরনের উক্তি ব্যবহার করেছে, আইনানুগভাবে আপনি তদন্ত করুন এবং সেই যাদের উপর ভরসা করে আপনার স্বপ্ন দেখছেন স্বাস্থ্য দপ্তরে এইসব যারা আমাদের মনোবলকে দুর্বল করে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। এবং আমাদের যারা অনিয়মিত কর্মচারী আছে, দীর্ঘ 20-25 বছর ধরে শোষিত বঞ্চিত নির্যাতন হতে আজকে কোভিড যুদ্ধের পর্যায়ে আমরা এসে গেছি। এক্ষণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাতে আমাদের সেই অনিয়মিত কর্মচারীদের একটু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে সারা ত্রিপুরাতে একটা উন্নয়নের জোয়ার চলছে, সেই উন্নয়নের সঙ্গে আমাদেরকেও সামিল করুক, আমাদের যাতে কোভিডের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাতে নিয়মিত করা থাকে, সেটাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবি। এই হাসপাতালের সমস্ত কর্মচারী অনিয়মিত, আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী যারা 230 টাকা হাজিরা পায়, সেই কর্মচারীরা ডেড বডি টানছে, কোভিডের রুগী টানছে, তারা আলাদা কোনো টাকা পয়সা পায়নি, কোভিডের টাকার তো অভাব নেই, তাহলে আমার এই কর্মীটা ডেড বডি টানবে জীবনের বাজি রেখে, তাই এক্সট্রা পয়সা পাইবে না কেন? আমরা সেই দাবিগুলি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে যদি সুযোগ পেতাম রাখতাম। আমাদের যে ডুম থাকা সত্ত্বেও আমাদের সেই অনিয়মিত কর্মীদের যে এই যে কোভিড ডেড বডি টানা হচ্ছে, এইগুলি অমানবিক। গতকালকে যে মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ওই মহিলাদের কি দাবি ছিল? মুখ্যমন্ত্রী ওই মহিলাদের দাবি ছিল এটাই যে উনার চাকরি শেষ হয়ে গেছে, আর 2 মাস আছে বাকি, উনার আঁচলটা সেই পুত্র সম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই নিবেদন করছে, বাবু আমাকে বাঁচার জন্য, খাওয়ার জন্য, যাতে আমি চাকরিতে গিয়ে খেতে পারি, বাস্তবে আমাকে ব্যবস্থা করা যায়। একজন মা তার সন্তানের কাছে যা চায় সেই আঁচলটা, এই যে মমতার আঁচলটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই এটাই বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারদের কারণে সম্পূর্ণ করতে পারেনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের কথাটা শুনে আমরা বোঝাতে পারলাম না, এটাই আমাদের বড় দুঃখ। যদি মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে ডাকে, আমাদের নিয়ে কথা বলতে চাই, অবশ্যই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আদেশ নির্দেশ পালন করে আগামী দিনে আমরা সেই কোভিড যুদ্ধ একে জয়ী করব, সেটা আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকে কতক্ষণ চলবে আপনাদের? আমরা যেহেতু আজকে টিফিন আওয়ার চলছে, কারণ আমরা কাজ বন্ধ করতে চাইনি, কারণ কালকে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, আমরা যদি 3 দিন হাসপাতালে কর্মবিরতি রাখি, তাহলে এই হাসপাতালের অবস্থা করুণ হয়ে যাবে, ডেড বডি কেউ ধরবে না, সব পচা লেগে যাবে, মানুষ সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যাই। আমাদের রাষ্ট্রপতি সরকার ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকবো, আমরা ভালো থাকলে জনগণ ভালো থাকবে, তাই আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাচ্ছি না। আমরা শুধু আমাদের বার্তাটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাতে পৌঁছে এবং উনি যাতে অতি বিলম্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের অনিয়মিত কর্মীদের জন্য একটা উনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি পালন করুন। আমরা আগামী দিনে একটা সুন্দর ত্রিপুরা গর্ব, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সবকে সাথ সবকে বিকাশ সবকে বিশ্ববাসে আমরা কাজ করব, সেটাই আমাদের। আপনাদের দাবি যদি পূরণ না হয়, আগামী দিনে কি প্রতিশ্রুতি থাকবে?
না, দাবি তো আমরা আছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে যা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি যে ভীষণ ডকুমেন্টসও আছে এগুলি পূরণ করবে, সেটা আমরা আশা। তবে বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে হয়তো কোনো অসুবিধা আছে, তাই আমরা যদি না হয় এটা পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কি করা যাবে। এই দাবিগুলি তো আপনাদের দীর্ঘ বছরের, এখন অবধি কোনো সুরাহা হয়েছে? না, আমাদের দাবিটি অনেক দীর্ঘ সময়, আমরা বিগত আমলেও অনেকবারই মেডিকেল কলেজে আন্দোলন করেছিলাম। বিগত সরকারের আমল থেকে? বিগত সরকারের আমলে আমরা আন্দোলন করেছিলাম, তৎকালীন সরকার তো আমাদের কিছু করেইনি, বরং আমাদেরকে যখন আমরা লাস্টে আমরা আন্দোলন করেছিলাম তখন আমাদের যে তখন উনি ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি সভাপতি ছিলেন বিজেপি, উনি আমাদেরকে অভয় দিয়েছিলেন এই মেডিকেল কলেজের সামনে এবং পানিতে দাঁড়িয়ে, যে আমাদের যে কষ্ট দুর্দশা দেখে উনি খুবই দুঃখিত বোধ করেছিলেন এবং বলেছেন যদি সরকার পরিবর্তন হয় 6 মাসের মধ্যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের আমাদেরকে নিয়মিত করবে। এবং উনার সেই আশ্বাস পেয়ে আমরা একটা সরকার পরিবর্তনের জন্য সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী তথা স্বাস্থ্য দপ্তর ছাড়াও আমাদের 36টা দপ্তর আছে, প্রায় 35,000-এর মতো অনিয়মিত কর্মচারী। আমাদের যে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দূর দূরান্ত থেকে আজকে দেখুন আমাদের 230 টাকার গ্রুপ দিয়ে এবং 250 টাকা এই সামান্য বেতন পেয়ে ডাবল এখন গাড়ি ভাড়া, তার নিয়েও আমরা কোভিড পরিস্থিতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা ডিউটি চালিয়ে যাচ্ছি। সেই জায়গার দাঁড়িয়ে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটাই দাবি, আমাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাতে নিয়মিত করা হয় এবং আমাদেরকে যাতে আমরা যাতে আরও সুন্দর এবং সুস্থভাবে যাতে এই স্বাস্থ্য পরিচালনা করতে পারি, তাই দাবি আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখছি। এবং আমাদের যে এই যে কোভিড হাসপাতাল তৈরি করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালকে ঘোষণা দিয়ে গেছেন, সেই কোভিড হাসপাতালের যতগুলো কর্মী আছে আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী, সমস্ত কিছু আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী, এবং যারা কোভিড রুগী মারা যাচ্ছেন সেই ডেড বডি আমরা 6 জন অনিয়মিত কর্মচারী, যারা 230 টাকা হাজিরা পায় সেই ডেড বডিগুলি আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী টানছে। আজকে সেই ওই অনিয়মিত কর্মচারীদেরকে এত বড় গালি দিয়ে তাদের মনোবলকে দুর্বল করার জন্য একটা আত্মঘাতী একটা চক্রান্ত আমরা লক্ষ্য করতে পারছি, নাহলে তানে এই কথা বলতে পারে না। তাই আমাদের যে আজকে যদি আমরা তানের কথা যদি হয়ে আমরা যদি কর্মবিরতিতে যাই তাহলে ওনার কিছু হবে না, আমার ত্রিপুরা মানুষ, আমাদের ত্রিপুরার পাবলিক এবং যে যারা রুগী হয়ে আসছেন তাদের ক্ষতি হবে, ওনার কিছু হবে না, উনি প্রচুর টাকার মালিক। আমরা মাত্র 230 টাকা 250 টাকা হাজিরা পাই, তাই আমাদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এই চক্রান্ত ওরা মেতে উঠেছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনার সামনে যেহেতু ঘটনাটা হয়েছে আপনি একটু তদন্ত করে দেখুন এবং আমরা অপমান করা 993 জন অনিয়মিত কর্মচারী তাদের অপমান করেছেন এবং তার যাতে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে তাদের শাস্তি প্রদান করে, তাই আমার অনুরোধ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আমি বাবুল আচার্য, ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিভাগীয় অনিয়মিত কর্মচারী সংঘের সভাপতি।